Action. Hi students, how are you? I hope everyone is good. We discussed the meaning of principles of management, features of principles of management, significance and importance of management, and we completed scientific principles of management. And the task is, what are the methods of techniques of scientific management? Yes, in the last class we discussed mainly 4 scientific principles of management. The first one is science not a rule of thumb. The second one is development of each and every person with his greatest efficiency and prosperity, and harmony not discord, and last one is cooperation not individualism. These are the 4 principles of scientific management propounded by F.W. Taylor. And it's time for achieving that scientific principles of management, for adaptation of that scientific principles of management in our organization, in our individual life. We need some techniques, we need some scientific techniques. What are the scientific techniques for adaptation of principles of management? In this class, we will discuss what that techniques, scientific techniques. In the scientific techniques, the first technique is functional formation. The second one is standardization and simplification. And third one is time study. Fourth one is motion study. Fifth one is fatigue study and mental revolution, and one more scientific techniques. One more scientific technique. And in this class, we will focus only one scientific technique which is very important for the organization and for getting specialization in the activity. And that technique is functional formation. Functional formation. This is very important technique which is using almost all the organization in their activities. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, 4 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್, ಸಹಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೋಡಿದ 4. ಆ 4 ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. For adaptation of that scientific principle, we should have some techniques. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು, ಆ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬರೋದಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ functional formation. The very important and foremost and most important concept is functional formation. So what is necessity of functional formation ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಒಂದು 8 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ 8 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ತಂತ್ರ, ಗ್ರಿಟ್, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟರಿಟಿ, ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ 8 ಗುಣಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಎಜುಕೇಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಗ್ರಿಟ್, ಮಸೆಯುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನಿಟಿ, ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 8 ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್,
education, manual dexterity, tact, grit, honesty, good health, energy. So just observe this. Is it possible to find 8 qualities in a one human being? ಈ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ, ತಂತ್ರಗಳು, ಮಸೆಯುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? Is it possible to find 8 qualities in a single person, single human being? ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ FW Taylor, for that reason FW Taylor proposed one technique to build that all qualities in our organization. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಷನ್, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ 8 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ FW Taylor propounded one more technique for the purpose of adopting the 8 qualities such as education, intelligence, grit, tact, manual dexterity, honesty, good health, and energy. These qualities required necessary for the organization, but we cannot find in a single person. For that reason, FW Taylor propounded one technique. The technique is functional foremanship. In that functional foremanship, the central point and pivot point and all the qualities, all the activities including production, execution and planning activities surrounded by the worker. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಕರ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿವೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪಿವೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ that's the concept of functional foremanship. Bano? Sorry for the delay. These 8 qualities are required for the organization. And the FW Taylor already said that he propounded one technique. That technique is functional foremanship. In that functional foremanship, he separated 2 departments. Two departments. One is planning department and the one is production department. We can call it as execution department. One is planning in charge, second one is production in charge. In the factory, in a factory, there is dividing 2 departments. One department has a planning, another department has a production in charge. ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೋದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವರು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, for observing production in charge and planning in charge and production in charge, again we are divided into 4 types. The first one is instruction card clerk. Under the planning in charge, there is one more department or one more person has to work. That person is production card clerk. Second person is route clerk. Third person is
time and cost clerk, and fourth one is disciplinarian. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಥವಾ ಯೋಶುವಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 4 ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೂಚನಾ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಮಾಸ್ತ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕು, ಒಬ್ಬ ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ diagram. By observing the diagram, you can hear the information which is I am stating. Okay. So, in the under the factory manager, there are 2 foremen, there are 2 supervisors. Under them, again 4 foremen. Because in the levels of management, the lowest or supervisory level management is supervisor foreman, and is the foreman having the face to face contact with workers. ಆ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋನು ವರ್ಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋನು ವರ್ಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ 4 ಜನ, ಈ 8 ಜನ. So now already it is difficult, it is impossible to find out all the qualities in a single person. ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ FW ಟೇಲರ್ 8 ಜನ ಇರುವಂತ 8 ಗುಣಗಳಿರುವಂತ 8 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನ 2 ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳು ಇರ್ತವೆ. 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. He is the person who is having the capacity to deliver the instruction to the worker. ಇಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. The second one is route. What is the way, what is the route, what is the method to perform the activities? ಅವನು ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಾರ್ಗ ಗುಮಾಸ್ತ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟರ್ is another important person who is responsible for calculating time, who is responsible for time and cost. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಡೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಂದರೆಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ when there is a problem or when there is a indiscipline or when there is a in process ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ he is not performing any activity, just he is doing instructions and he is giving route, method, way, and he is responsible for completion of time and cost, and he is responsible for disciplinary means shistu paraka. So these are the 4 important foremen who are working under the planning in charge to guide the person, to guide the workman, to guide the laborers. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಗೈನ್ he is responsible for timely and efficiently completing the work. ಇವನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ he is the responsible for
ready for materials. Ready for means maintaining the materials for to ready to perform. ಇವನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯೇ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? just observe one by one. Speed boss, he is responsible for completion of activities. He is responsible for the materials which are using for the organization purpose, if they are ready, whether they are ready or not, he is responsible. Repair boss, what are the materials we are having, that materials are in good condition or bad condition. And inspector, what are the output we are getting, what is the output we are getting, that output is in quality or not. ಆ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 8 ಲಕ್ಷಗಳಿರ್ತವೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಶಿಕ್ತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವಂಥ 8 ಲಕ್ಷಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಿಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಿಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮಸಿಯುವುದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಲಕ್ಷಗಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ 8 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ 8 ಲಕ್ಷ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 8 ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವರ್ಕರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಸೈನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ಮೈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಮೈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರೋದು. ಆ 8 ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 8 ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ FWT ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು. ಆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ನಾವು 4 ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸೂಚನಾ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂತ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂತ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂತ, 4ನೇ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಲಾಖೆ ಬಂದಾಗ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ ಬರಲಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ talking about one employee or one worker, I am talking about a group of workers. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಗುಮಾಸ್ತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಶಿಸ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಯ ತೊಂದರೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶಿಸ್ತು ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಕ ಇದು 4 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಿದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿರೀಕ್ಷಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು. ಅದೇ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾತಾದಂತಹ ಒಂದು 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುವಂತವನು, ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನರ್. ಈ 4 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್, ಮುನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನರ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ನೌಕರರನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ 8 ಗುಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ 8 ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ 8 ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ರಿಂದ FW ಟಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು 4 ಜನ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 8 ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 8 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 8 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಶಿಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಶಿಪ್, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಕಾರಣ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 8 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 8 ಜನರು ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ತಂತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಶಿಪ್. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಶಿಪ್. ಎಸ್, ಇನ್ನು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ we need a function of scientific management for development of our nation, growth of our nation, improvement of our nation. But for development of our nation, not only principles, we need adaptation of principles, execution of principles. When we executing the principles, again we need some techniques. In the techniques, the most important technique is functional foremanship. And what is the actual summary of functional foremanship means? The actual summary of functional foremanship means we need 8 qualities for the foreman for handling all the workers. But it is difficult, it is impossible to find out that 8 qualities in a single person, single human being. That is the reason FW Taylor propounding that we have to divide. Any organization should divide that activities into 2 parts. One is planning, another one is production. One is planning, another one is production. Means the first one is planning, thinking activity, production, execution activity. Thinking activity and production activities. And again, we have to make 4
take-off foremen under planning in charge and production in charge. In that, first foreman is instruction card clerk. Instruction card clerk. Second one is route clerk. Route clerk. Third one is time and task clerk. Fourth one is discipline clerk. Just take the example of any activity. Just take the example of any activity that may be production of oil, production of oil, production of groundnut oil. Take the example of production of oil, production of groundnut oil. So the instruction card clerk will instruct, will give suggestions to the workers how to generate oil, how to produce the oil. That may be only with the seeds or other ways. ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಆ ಟೂ ವೇಸ್ ಯಾವ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ suggested by the route clerk. The route clerk will suggest the activity, the work, how to perform. What is the way, what is the route we have to adopt. That may be manual or missions. Manual or missions or manual or electric. Manual or electric route clerk. Time and task clerk is responsible for completion of job, completion of work. This is the time from morning 9 o'clock to 5 o'clock. This is a time which is assigned to you to completing that tons of oil. Or cost clerk, this is the amount or this is the cost which is only assigned to, allocated to for producing 500 liters of oil. ಇಷ್ಟು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಿನೊಳಗಡೆ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ in an organization, if there is any mistakes, if there is any indisciplined activities, if there is any problems, the disciplinarian will focus on that activities. And executive in charge, he is responsible for 4 persons. One is speed boss, second one is gang boss, repair boss and an inspector. Speed boss, he is responsible for completion of activities. Gang boss, he is the person who is responsible for the materials, the machines which are ready for use. And repair boss, he is responsible for whether the materials are good condition or not. Inspector, he is the person who is responsible for quality of products, quality of outputs. He is the responsible. So here no one person is responsible for all the activities. Everyone is responsible, everything is responsible. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. Because he is only responsible for instruction, he is only responsible for route, he is only responsible for discipline, not for all the activities. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಏನು 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆ 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, automatically he will go for instruction card clerk or route clerk. When the person is having proper education, proper qualification, he will go for time and route and instruction card or discipline. When the person having tactics, ತಂತ್ರಗಳು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ automatically he will come for planning. ಮಾನಸಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ when there is intelligence required, when there is education is required, when there is tactics required, when manual dexterity is required, at the time we need these activities. These activities required these qualities. So the remaining qualities: good health, or honesty,
ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೊಂದು ತಂತ್ರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಂತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂತ್ರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ get the concept of functional formation. In that functional formation, we are dividing into two types. One is planning, another one is production. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದನ್ನು ಯೋಚಿಸೋಕೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನನಗೆ 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸು, ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಸು, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನು 4 ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಜನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ. ಈ 4 ಜನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಹಲವಾರು ನೌಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಲವಾರು ನೌಕರರು ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 4 ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಸು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೌಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ನೌಕರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 8 mark question actually in the question according to the question bank purpose, but up to 2020 exams we are not found this question in a examination, but we should know the actual meaning of functional formation. ನಮಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರ, ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. We are covering each and every element which is necessary for proper execution of work, which is necessary for proper planning of work, which is necessary for proper quality of work which is executed in the organization. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ read out the information which is relating to the functional formation in your textbook, and at a time you can get the quantity, the concept of functional formation. Just I am again telling, just it is a technique. Because ನಮಗೆ ವೈದ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಕು, we need scientific management. ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, 8 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. 8 ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, 8 ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ for development of scientific management in our organization, because it is one of the technique, and this is about functional formation, and this functional formation is necessary for adaptation of scientific management in the organization. If any doubt, you can ask personally. And read out the information, read out the text which is in your textbook for getting more interesting about functional formation. Thank you one and all.
ಪದ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ